welcome to our CLE Degree College YouTube classes. In our today's class, I am going to discuss about very most important concept, that is preparation method of soap by using modern process. My dear students, in our previous class, we have discussed about the soap means what, definition of soap and examples of soap, saponification, what are the advantages and disadvantages of soaps. This is all about our yesterday's class. Now in our today's class, I am going to discuss about very most important concept for your examination purpose. This question it is arises for 5 marks. Okay, so let's start our today's concept. Here we have to prepare soap by using modern process, that is usually it containing hydrolyzer process. Here hydrolyzer process is the modern continuous process for the preparation of soap. It is economical and yields better quality soap. Modern process ದಿಂದ ನಾವು ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ very good yield. And next we'll see about how to prepare soap by using modern process. This process it consists of 2 steps mainly. In that first step, hydrolysis of fat. Hydrolysis of fat with water in presence of zinc oxide at high temperature and high pressure. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ and with high temperature and high pressure. At that time it gives fatty acids and glycerol. Fatty acids and glycerol. Dear students, in our previous class we discussed in case of saponification. Saponification ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿದ್ವಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಆರ್ COO minus RCOO minus RCOO minus. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, CH2 CH CH2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, 1 2 3. ಸೊ C3 2 3 4 5 5 H is there. So C3H5. COOR how many times is here, 3 times. So here COOR thrice plus 3 moles of water. 3 moles of water under presence of zinc oxide. It gives fatty acids. Here what is there, COOR is there. COOR is there. COO minus is there. H2O can be written like this one, H plus and OH minus. Okay. So this COO minus it is attracted by this H plus. So now it will become RCOOH plus C3H5. C3H5OH thrice. So this is about the glycerol. ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೋಯ್ತು. ಏನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, CH2OH CHOH and next one is CH2OH ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. It is the glycerol and this is about the fatty acids. It is a first step. Understand ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ first step? Okay. So let's we move to the second step. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕಲಿ.
So what about the formula of fatty acids? Yes, it is RCOOH. You have to take here fatty acid RCOOH, and it is reacts with any one of the alkaline solution, that is sodium hydroxide. Sodium hydroxide. What it provide? Check here, dear students. RCOOH means RCOO minus H plus and then Na plus OH minus. What it provide? RCOO minus. Here what is the plus? Na. So it provide RCOO Na. It is the soap. And then what about the remaining? OH minus and H plus. H plus and OH minus combine to give H2O. This is about the process. Okay, so first step and second step. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಾರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸರ್ ಇದೆ, ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್, and then this is about the NaOH, and finally it is soap. And now see here procedure. The part is mixed with zinc oxide catalyst. Part is mixed with zinc oxide catalyst and water is heated to 230 to 250 degrees Celsius under 40 to 45 atmospheric pressure in the hydrolyzer. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 230 ದಿಂದ 250 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 40 ದಿಂದ 45 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸರ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು 230 to 250 degrees Celsius and 40 to 45 atmospheric pressure in the hydrolyzer. Understand aita ellarigenu? Are you getting my point? Okay. So now next one is the fatty acids. First ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ fatty acids ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, fat, this is fat plus water, zinc oxide means catalyst, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? fatty acids. So the fatty acids mixed with water are discharged at the top into the steam flash tank. ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ದೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ವಾಟರ್ ವೇಪರೈಸಸ್. ವಾಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಪರೈಸಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ which are then vacuum distillated in the vacuum still. ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್. ಇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವೇಪರ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್. ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ದಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಕ್ಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ are finally neutralized in the mixer and the product is neat soap. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ NaOH, ಅಂದ್ರೆ ಇದು NaOH ದೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಫೈನಲ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೇ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 230 ದಿಂದ 235. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 40 to 45 ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ದೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ವೇಪರೈಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ NaOH ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೋಪ್ ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ NaOH ಹಾಕಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ KOH ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡರ್ನ್ process. Okay, I hope all of you understood our today's important concept. In the next class I will discuss another one new concept. Until keep watching our channel. Thank you.